Very good evening, sir. It's warm welcome to you in the Very good evening, sir. first session of the batch. And in this particular session, I'm just going to share something about can and could. As we know that there are many concepts like tenses and auxiliaries and many of the things. Auxiliaries is also being called as helping verb or the common verbs, which we are using for the different kind of purposes, having some special uses of it. And in this session, I'm just going to cover up the kind of uses of can and could. Here, I'm just going to share my screen with Yes, you. ma'am. I hope that you're getting my screen. And here are some of the Yes, sir. uses of can. Here are some of the uses of can. There are four different uses of can. One of them is ability. Second one is capacity. Third one is permission. And fourth one is request. First one is ability. Second one is capacity. Third one is permission. And fourth one is request. In Marathi, we can say that योग्यता दाखवण्यासाठी, क्षमता दाखवण्यासाठी, परवानगी घेण्यासाठी आणि विनंती करण्यासाठी आपण कॅनचा वापर करू शकतो. Here I have given one example that मी गाणं गाऊ शकतो. It is my ability. I can sing a song. For making the negative formation, we are just using not over here. Negative बनवण्यासाठी आपण फक्त notचा वापर करतो. I cannot sing a song. And while making the interrogative, that we have to use can at the starting point. प्रश्नार्थी वाक्य करताना can हे सुरुवातीला वापरायचं असतं, म्हणून can I sing a song. अशा पद्धतीने आपण कॅनचा वापर प्रॉपर पद्धतीने करू शकतो. आता याला थोडं इलॅबोरेटिव्ह वे मध्ये आणि रिअल लाईफ मध्ये आपण कसं वापरू शकतो हे आपण पाहूया. राईट, वी कॅन जस्ट यूज इट, वी कॅन It's जस्ट an लर्न इट. exclamatory sentence, na, sir. Can I sing a song? Yes, can I sing a song? Just a minute. Right, fine. Can I sing a song? It is not an exclamatory sentence, it is an interrogative sentence. It is interrogative sentence means प्रश्नार्थी वाक्य आपण ज्याला म्हणतो. राईट. Question. राईट. इंट्रोगेटिव्हच्या फेज मध्ये आपण मे आय सिंग अ सॉन्ग याला इंट्रोगेटिव्हच्या प्रोसेसमध्ये पाहतो. राईट. बघा आता थोडस काही अजून एक्सप्लेनेटरी मोड मी तुम्हाला क्लिअर करून देतोय कॅन बद्दलचा. सर ऍबिलिटी जी असते ना ती ऍबिलिटी असते ह्युमन ब्रेनची. ऍबिलिटी ऑलवेज कन्सिस्ट ऑर रिलेट्स टू द ह्युमन ब्रेन. कॅपॅसिटी असते आपल्या बॉडीची. जसं मी 5 Body. धावू शकतो, मी 10 किलो वजन उचलू शकतो. राईट. मी एका मिनिटात 100 गणित सोडवू शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज कॅपॅसिटी प्रोसेस. त्याच्यानंतर परमिशन आणि रिक्वेस्ट साठी आपण कॅनचा वापर करतो हे लहानपणापासूनच पाहिलं आपण, है ना. कॅन आय कम इन, कॅन आय गो नाव, कॅन आय प्ले विथ यू, या पद्धतीच्या वाक्यरचना आपण वापरत आलो आतापर्यंत. पण दोन महत्वाचे जे उपयोग मला तुम्हाला सांगायचे होते दॅट इज कॉल्ड एज ऍबिलिटी अँड कॅपॅसिटी. आय कॅन हँडल दिस मोबाईल, आय कॅन हँडल दिस मोबाईल ही ब्रेनची ऍबिलिटी आहे. परत Ability. आय कॅन लिफ्ट दिस मोबाईल ही शरीराची कॅपॅसिटी आहे. Right? So whenever we are just going to check out the ability or the capacity of the human being, we are using can over there. And whenever we are just going to ask some of the question, like asking the permission Pradeep Rere. or request, we are using can. आता मी कॅन संदर्भातले काही वाक्यरचना तुम्हाला विचारणार आहे सर. राईट. आणि त्याच्यावरती तुम्हाला उत्तर द्यायची आहेत. ओके. सांगा, मी इंग्रजीत बोलू शकतो पण मी बोलत नाही. I can speak in English, but I'm never trying to speak in English. I don't speak. I don't speak. आय डोंट स्पीक. राईट. ओके. नेक्स्ट पुढचं वाक्य सर, ते इंग्रजी शिकवू शकतात म्हणून ते शिकवतात. They can learn English. दे कॅन Hence they can teach. They can teach English. Hence they can
हेन्स दे कॅन टीच नाही, हेन्स दे टीच. Hence they teach. राईट. Hence they teach English. अगदी बरोबर आहे. राईट. माझ्याकडे पैसे आहेत म्हणून मी तिकीट खरेदी करू शकतो. Um, I have money. राईट. Hence I can buy tickets. अगदी बरोबर आहे. राईट सर. पुढचं वाक्य, त्याच्याकडे गाडी आहे म्हणून तो मला चावी देऊ शकतो. He have a car. ही हॅज Hence they कार. can ही they हॅज. has a car. राईट. He has a car. Hence or positioner they he can give me key. ही अगदी बरोबर आहे. ओके. पुढचं वाक्य, मी नवीन बंगला खरेदी करू शकतो कारण माझ्याकडे तेवढे पैसे आहेत. I can able to purchase new bungalows because I have money. बिकॉज आय हॅव मनी. राईट. आय एम एबल टू असे म्हणू शकतो आपण. आय कॅन एबल टू असं नाही वापरू शकणार फक्त. राईट. आय एम एबल टू चालेल, परंतु आय एम एबल टूच्या ऐवजी आपण डायरेक्ट आय कॅन वापरू शकतो. आय कॅन परचेस द बंगलो बिकॉज आय हॅव 2 करोड रुपीज किंवा आय हॅव इनफ मनी. ओके. राईट. युजली बघा आपण जेव्हा जेव्हा एखाद्या टेक्निकल ऍस्पेक्ट्सला Screen टच, article. टेक्निकल ऍस्पेक्ट बद्दल आपण जेव्हा बोलत असतो तेव्हा आपण कॅनचा वापर जास्त करतो. फॉर एक्झाम्पल, मी जर तुम्हाला टॉपिक दिला की सर स्पीक समथिंग और शेअर समथिंग अबाउट इम्पॉर्टन्स ऑफ मोबाईल. जर मी तुम्हाला असं म्हटलं की सर इम्पॉर्टन्स ऑफ मोबाईल या विषयाबद्दल माझ्याशी काहीतरी शेअर करा इंग्लिशमध्ये, तर या टॉपिक बद्दल बोलत असताना तुम्हाला कॅनचा वापर सगळ्यात जास्त होतो. याला कारण काय? टेक्निकल ऍस्पेक्ट्सला घेऊन आपण काहीतरी करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, वी कॅन सेंड द मेसेज, वी कॅन लिसन द सॉंग्स, वी कॅन ऑब्झर्व द व्हिडिओज, वी कॅन लर्न सम डिफरंट थिंग्स. म्हणजे आपण टेक्निकल गोष्टीबद्दल जेव्हा जेव्हा माहिती सांगणार आहोत त्या त्या वेळेला कॅनचा वापर जास्त करतो. मग ती एखादी टेक्नॉलॉजिकल मशीन असेल, एखादं इन्स्ट्रुमेंट असेल, एखादी गाडी असेल किंवा एखादं काही असू द्या. इव्हन टेलिव्हिजन बद्दल जरी बोलायचं म्हटलं तर हे टेक्निकल ऍस्पेक्ट आहे, त्याच्यातून आपण काहीतरी शिकू शकतो आणि शकतो या दृष्टिकोनातून आपण कॅनचा वापर जास्त करत असतो. राईट. आता मी तुम्हाला इंग्लिश टू मराठी वाक्यरचना विचारणार आहे. इंग्लिशमध्ये विचारेल, तुम्ही मराठीत सांगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ओके. राईट. आय कॅन अंडरस्टँड युअर फिलिंग. मी माझ्या भावना समजू शकतो. मी तुमच्या मी तुमच्या भावना समजू शकतो. राईट. ओके. आय कॅन अलोकेट द वर्क टू माय वर्कर्स. Allocate. What is the meaning of allocate? अलोकेट म्हणजे देणे या अर्थाने. मी तुम्हाला माझ्या वर्कर्स कडे देणार. नाही. आय कॅन अलोकेट द वर्क टू माय वर्कर्स. मी माझ्या वर्कर्सला काम देऊ शकतो. राईट. आय कॅन अलोकेट द वर्क टू माय वर्कर्स असं आपण म्हणतोय. पुढचं वाक्य, आय कॅन बिल्ड 2 हॉस्पिटल्स इन 2 डिफरंट लोकेशन. मी 2 हॉस्पिटल्स वेगवेगळ्या जागेवरती बांधू शकतो. बांधू शकतो. अगदी बरोबर आहे. पुढचं वाक्य, आय कॅन ट्रीट द पेशंट्स बिकॉज आय हॅव अ नॉलेज. मी पेशंटला ट्रीट करतो. मला नॉलेज असल्यामुळे मी पेशंटला ट्रीट करतो. करतो नाही, करू शकतो. माझ्याकडे नॉलेज. करू शकतो. कॅन नव्हता ना. हा, कॅन वापरलेलं होतं तिथे. म्हणजे आपण पेशंटला ट्रीटमेंट देऊ शकतो कारण माझ्याकडे नॉलेज आहे. अगदी बरोबर आहे. पुढचं वाक्य सर, आय कॅन हॅव अ फॉरेन ट्रिप इन द नेक्स्ट इयर. माझ्याकडे पुढच्या वर्षीचा फॉरेन ट्रिपचा प्लॅन आहे. ओके. मी पुढच्या वर्षी फॉरेन टूरला जाऊ शकतो असं आपण वापरू शकतो. राईट. ओके. आय कॅन हॅव अ प्लॅन जरी म्हटलो आपण इथे तरीही आपण जाऊ शकतो पुढच्या वर्षी. हा एक अंदाज वर्तवलेला आहे आपण तिथे. ठीक आहे. किंवा माझी ऍबिलिटी किंवा कॅपॅसिटी आपण तिथे दर्शवलेली आहे. शेवटची 2-3 वाक्य विचारतोय. आय कॅन रीड बुक बिकॉज आय हॅव अ फ्री टाइम. आय हॅव फ्रीडम. इट्स कॅपॅसिटी वर्ड. राईट. हे बघा, आय कॅन रीड कॅपॅसिटी. बिकॉज आय हॅव अ फ्री टाइम.
मी पुस्तक वाचू शकतो माझ्याकडे वेळ असल्यामुळे. कारण माझ्याकडे वेळ आहे. अगदी बरोबर आहे. आणि शेवटचं वाक्य सांगतोय मी तुम्हाला. आय कॅन विजिट इमॅजिका बिकॉज आय विश इट. मला इमेजिकला व्हिजिट करण्याची इच्छा आहे, म्हणून मी इमेजिकला आय कॅन व्हिजिट करू विजिट, आय इच्छितो. कॅन विजिट म्हणजे काय, मी जाऊ शकतो. मला इमेजिकला व्हिजिट करण्याची इच्छा आहे म्हणून मी जाऊ शकतो. नाही, मी इमॅजिकाला जाऊ शकतो कारण माझी जाण्याची इच्छा आहे. उलट हा. झालं. राईट. मी इमॅजिकाला जाऊ शकतो कारण मला तिथे येस. जाण्याची इच्छा आहे. या दृष्टिकोनातून आपण पाहू शकतो. चलो ठीक आहे, फाईन, कोई बात नाही सर. कॅन बद्दलच्या प्रॉपर गोष्टी कळाल्या तुम्हाला? येस.